सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु जी। कबीर सेवा को कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को राम जो दाता। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम संत जपावे नाम। जिन्ना दसंदड़िया दुरमत पंजै जिन्ना दसंदड़िया दुरमत पंजै। जिन्ना दसंदड़िया दुरमत पंजै मित्र साडड़े सी होठ हुड्डे दी जग सबाया होठ हुड्डे दी जग सबाया। जन नानक बिरले की सार ना जाना कोट परादी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरवास ना परिया रे। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जी बोलना जी सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। संत बाबा हीरा लाल जी संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी। संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी। हुंदियां मुरादां पूरियां ताइयों झुकदी है दुनिया सारी। संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी।
जो भी चल के दुआरे तेरे आउंदा ए सुख दुनिया दे झोली विच पाउंदा ए जो भी चल के दुआरे तेरे आउंदा ए सुख दुनिया दे झोली विच पाउंदा ए निमाणियां दे ताई मान तू दबाउना ए निमाणियां दे ताई मान तू दबाउंदा ए सुते मुद्दतां दे भाग जगाउना ए सुते मुद्दतां दे भाग जगाउंदा ए जो भी चल के है आया ओनू गल नाल लाया रखी सब धर्मां नाल यारी संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी मन मत नाल बाबा जी हटाया तू सदा सच वाला मार्ग दिखाया तू मन मत नालो बाबा जी हटाया तू सदा सच वाला मार्ग दिखाया तू बाणी बाणे लड़ सब नू सिलाया तू सच्ची किरत है करनी सिखाया तू सिद्धांत मन विच रखो नाम जपो वंड छको फिर हुंदी किरपा भारी संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी संत बाबा हीरा लाल जी थोनू सिजदा है लख वारी साधु हुंदे ने सुचड़े रब वांगू ते बिगड़े तिगड़े सब काज सवार दे ने इको नजर ना बख्श देन बादशाहियां इको नजर नाल बख्श देन बादशाहियां ऐसी रेख विच मेख नू मार देने हो लाडरा वालिया मौज विच आन साधु लाडरा वालिया मौज विच आन साधु सुख बख्श दे सारे संसार देने हो इस ऊंचे दरबार दे अंदर इस ऊंचे दरबार दे अंदर हाँ ओ डाकू साध बनाया जांदा ओ किसी सैन ते हाँ किसी सदना ओ बेख किमें बढ़ाया जांदा हो ताइयों तैनू मुड़ मुड़ आखां ओ मूर्ख बंदिया हाँ हो ताइयों तैनू मुड़ मुड़ आखां छड्ड दे तू मन मानी हो टेक के गुरु ग्रंथ नू मत्था पढ़ ले तू गुरबाणी
ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਉਗਾਇਆ ਤੂੰ ਬਣ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਭਨਾ ਲਈ ਆਇਆ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਵਿੱਕੀ ਬੱਸੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜੱਥਾ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਗਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਦੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਪਾਨਨ ਪਾਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबासना परिया रोगन ते यार सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे सतर अनेक चलाबत काबत तऊ तन एक न लागन पावे राखत है अपनों कर दे कर पाप सबूना पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे ते फिर ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहितार दीन दुनिया दे पातशाह खंडा ब्रह्मंडा दे मालक मन चिंदियां दौलतां बरकतां बख्शां देण वाले गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर हस्ती ए मुकद्दस शाही दे अनबर बलियां दे बली बाबियां दे बाबे चबर तख्त दे मालक बाणी के बोहित कलजू के जहाज खालसा जी जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पवित्र गोद दे अंदर मेरे महाराज दे आलमाना आल शाना दरबार दियां हाजरियां भर रहे हैं अति सत्कारयोग पंथ दी महान शख्सियत रंग रतड़ी रूह खालसा जी श्रीमान संत बाबा हीरा लाल जी जिन्हां दी निग्गी अते मिठी याद मना रहे हो जिन्हां दी याद दे अंदर जुड़ के बैठे हो शायर कहंदा भाग ला दंदे ने धरती नू पावन हुंदी रूह फकीरां दी बाहां फड़ के सिद्धियां पा देवन ते राह बदल देण तकदीरां दी धुरों लिखियां भी बदल दंदे ओ मत्थे दियां लकीरां दी ओनू किते जाण दी लोड़ नहीं लांडरां वालिया जिन्नू ओट महाराज तेरे जहे पीरां दी जिन्नू ओट तेरे जहे पीरां दी कहंदे बड़ा औखा है हीरे च शेक पाउणा किसे इल्म दा औखा उस्ताद होना सुख गृहस्थ दा छड़ना बड़ा ही औखा है खातर वतन दी मिटना बर्बाद होना बुलबुल बाग गुलामी दे पिंजरे चों किसे गुलाम दा औखा आजाद होना गल्लां कोमला सारियां औखियां ने पर सब तो औखा ही साध होना पहला अपने आप नूं साधना अपने जीवन नूं साधना फिर दुनिया नूं साधना फिर आप बंदगी करनी नाम जपना ते नाम जपाउणा फिर वो ऐसियां रूहां महाराज दी बाणी आंदी आ जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर उपकारी आए जी अदान दे भगती लायन हर सियों लैन मलाए ओ आउंदे आ पर उपकारां दीयां झड़ियां लाउण दे ने उन्हां उदों भी लाईयां ते अज भी ला रहे अज भी उन्हां दे दर तो कोई खाली नहीं मुड़दा खालसा जी ओ दिन जदों उन्हां दे अंगीठे वाले उन्हां दी याद दे अंदर तुसीं सारे जिथे मते नंगल उथे गोरे नंगल समुच्चा समुच्चे इलाका निवासी समुच्चियां सिख संगतां सतगुरां दी गोद च सज के खालसा जी महापुरखां नूं शरधा ते अकीदत दे फुल भेट कर रहे हैं ते आओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ओ बाजां वाले ओ ताजां वाले ओ तख्तां वाले गर्जमियां आवाजां वाले नीले दे शाह सवार अमृत के दाते सरबंस दानी शहीद बापू दा पुत शहीद पुत्रा दा बापू महान जरनैल महान योधे कहनी ते करनी दे पूरे महान भगत महान दानी
ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਗੇ ਆਬਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੂੰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੱਸ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਤੇ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਗਾਤਰਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿਨੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਾ ਦੁਲਾਰੇ ਚਾਰ ਤੇ ਮਾਛੀ ਬਾੜੇ ਜੰਗਲ ਚ ਭੁੰਜੇ ਕਿਨੇ ਸੌਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਸ਼ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮੂਲ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੋਦੀਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੀਰੋ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕੋ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀ ਧੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿਲ ਮੋਦੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹ ਮਝੈਲਿਓ ਜਰਨੈਲੋ, ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲੋ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਜੁੱਟ, ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਖੱਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਪੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੱਸਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਰੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਵਰਗੇ ਝਟਕਾਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਦਿਆ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਜਾਇਓ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਗੁੰਜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਦਾ ਜਗ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਦੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਉਦੋਂ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਬਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਪੰਥ ਦਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, 5 ਪਿਆਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ
ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਬਾਬੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਓਏ ਮੱਸਾ ਝਟਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਟੰਗ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਧੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ USA ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਝੁੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਮਾ ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰੀਆ ਆ ਜਾ। ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ, ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ ਉਹ ਯੋਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 37। ਤੇ ਵੇਖੋ ਖਾ ਲਿਆ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ 73 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਮਰੋਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀਆ ਓਏ ਪਤਾ ਭਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਪ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੜਦੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੱਲ ਕੀ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਮਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਲਿਚਰ ਪਿਚਰ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਭਜਾਇਆ, ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਭਜਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੱਸੇ ਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਦਿਆ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਢੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 19 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। 19 ਵਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 17 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਰੁਤਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀਏ ਜੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ 17 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। 19 ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਝੈਲੀਆ ਜਰਨੈਲ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੇ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੀਜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗੜੀਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਆ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਣ? ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਝਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਇਨਕਾ ਬੜੋ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਸ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਗੁਰਬਰ ਦਿਨੋਂ ਰਾਜ ਲਵਾਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ, ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 1609 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰ, ਲੋਡੇ ਪੈਰ ਢਾਡੀ ਗਾਉਣਗੇ ਜਛਲੀਆਂ 12, ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ 12 ਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰਦ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨਥਮਲ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੋ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ 12 ਪੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾ ਕੋਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਖ ਬਖੀਰ ਦੀ, ਓਏ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ ਮਾਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਦੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਤਾਜ। ਸੁਣੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ 12, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੀਰ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਵਾਹ ਧੂਲੀ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਾਚ बल से ले है, राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं, राज भाग तख्तों ताज कदे तर लिया नाल नहीं मिलदे कौम दियां जरनैलां नूं रण तत्ते विच जूझना पैंदा जी, सिर धड़ दियां बाजियां लाउणियां पैंदियां, लाउणियां ही पैंदियां, सिर धड़ दियां बाजियां लाउण वास्ते बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया इन्हां दे बड़े वडेरे भाई सैना सिंह जी महाराज दे दर ते आए। महाराज ने अपनियां फौजां दा जरनैल बनाया भाई सैना सिंह नूं। भाई सैना सिंह दा पुੱਤ भाई विधावा सिंह, भाई विधावा सिंह दा पुੱਤ भाई गंडा सिंह, जेड़ा खालसा जी जालम उस वेले चाहुंदे सी इहनूं अपने घेरे च लैके इहनूं खत्म कर दईए। दिलावर खां उस वेले लाहौर दा सूबेदार सी, पर ऐसा तेज तरार योद्धा कदे उन्हां दे घेरे अंदर नहीं आया ते एक बारी मुगलों वालों लड़िया। ओदी दलेरी वेख के 5 पिंड इन्हां नूं जगीर वजों मिले, आलू साधो हल्लो चक ते फूल। ते खालसा जी भाई गंडा सिंह इहदे घर एक पुੱਤ पैदा होया। खालसा जी मापिया ने ना रखिया सरदार साधू सिंह, जेड़ा कलाल परिवार दे विच ब्याया गया। खालसा जी वह भी सूरवीर बचन के बली सरदार साधु सिंह दे घर 4 पुत्रां ने जन्म लिया। भाई गोपाला, भाई सिकंदर, भाई पावा, भाई हेमू। भाई गोपाले दे घर एक पुत ने जन्म लिया, मापिया ने ना रखिया सरदार देवा सिंह। देवा सिंह दे घर 3 पुत पैदा हुंदे आ, भाई गुरबख्श सिंह, भाई बदर सिंह, भाई सदर सिंह। ते मैं जिक्र करा
भाई बदर सिंह दा ब्याह होया माता जीवन कौर दे नाल। ओ बाबे बाग सिंह दी भैण आ जेड़ी बचपन तो ही परमेश्वर दी बंदगी च लीन रहिंदी, जेड़ी बाणी पढ़दी रहिंदी आ ते दुतारे दे नाल कीर्तन करदी आ ते अपनी किरपान दे नाल ओ गुरबाणी दी पोथी बन के रखदी। ते खालसा जी सरदार बदर सिंह दा ब्याह हो गया माता जीवन कौर दे नाल। कहंदे लम्मा समा हो गया इन्हां दे घर कोई औलाद नहीं, ए परिवार तुरिया आनंदां दी पुरी वल नूं। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्हां दे दरबार दे अंदर पहुंचदे आ, उत्थे जाके शीश झुकाउंदे आ, सेवा करदे आ, सिमरन करदे आ, सेवा करदे आ करदे आ करदे आ। एक दिन सेवा प्रवान हो गई। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने इस परिवार नूं अपने कोल बुलाया, बुला के अपने कोल कहन लगे भाई थोड़ी सेवा प्रवान है, कुछ मंग लवो। गल च पल्ला पा के मां ने आखिया सच्चिया पातशाह कुछ देना चाहते हो ते झोली दे विच औलाद दी खैर पा दे। कलगीधर मेरा च आके इस परिवार दे नाल वचन करदे आ कि होवेगा एक पुੱਤ गुरु का लाल कहावेगा। उस वेले दा सीन लांडरा वालियां दा ढाडी जथा कुछ होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा। कलगीधर दशमेश पिता में राम चाहे ने, कलगीधर दशमेश पिता में राम चाहे ने। चोची प्रीतम प्यारे ए मुखों फरमाए ने, ओ चोची प्रीतम प्यारे ए मुखों फरमाए ने। योधा वीर बहादुर थोड़े वेड़े आवेगा, योधा वीर बहादुर थोड़े वेड़े आवेगा। होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा। सिख कौम दी शान बनेगा संत सिपाहीओ, पंथ मेरे ओ पंथ खालसे वाली करदा रू अगवाहीओ, पंथ खालसे वाली करदा रू अगवाहीओ। सिख कौम दियां उच्चियां शानां कर दिखलावेगा, सिख कौम दियां उच्चियां शानां कर दिखलावेगा। होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुੱਤ गुरु दा लाल कहावेगा। शस्त्रधारी होके हो शस्त्रधारी होके, ओ शस्त्रधारी हो
शस्त्रधारी हो के, ओ शस्त्रधारी हो के, ओ शस्त्रधारी हो के, ओ जंग दा असवार बनू, हो पंथ मेरे दा योधा, हो पंथ मेरे दा आगू, योधा जथेदार बनू। ओ शस्त्रधारी होके ओ जंग दा सवार बनू, पंथ मेरे दा आगू योधा जथेदार बनू, पंथ मेरे दा आगू योधा जथेदार बनू। धर्म युद्ध विच बनसूरा खंडे खड़कावेगा, धर्म युद्ध विच बनसूरा खंडे खड़कावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, हो होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा। करनी कैम निशानी जी ने राज घराने दी, करनी कैम निशानी जी ने राज घराने दी, ओ याद रखूगा दुश्मन ओदे रोब जमाने दी, ओ याद रखूगा दुश्मन ओदे रोब जमाने दी। जस उस दा सागर पंथ खालसा गावेगा, जस लांडरां वाले पंथ खालसा गावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, होवेगा एक पुत गुरु दा लाल कहावेगा, गुरु दा लाल कहावेगा, गुरु दा लाल कहावेगा, हो गुरु दा लाल कहावेगा। सेवा जई पवित्र कार, कोई नहीं बंदा खुदा दा सेवक मामदा। खालसा जी दिना दुखियां दी ओही करे सेवा, जिन्हों प्यार मनुखता दा आमदा। जिंद सवाड़िया उस दे दर बल्ले, राह सेवा बड़ा सीधा जामदा। सेवा हुई प्रवान, कलगीधर जी ने वचन किया होवेगा एक पुत गुरु का लाल कहावेगा। ते खालसा जी साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा बरियाम सिंह, जेड़े सतगुरां दी गोच आन सजे आ, प्रबंधकां वल्लों समुची मैनेजमेंट वल्लों निघा जियो आया ते दिल दी गहराई तो धन्नवाद। स्टेज सकत्तर साहब वल्लों हुक्म होया कि बाबा जी दा सन्मान किया जाना। सो मैं बाबा बरियाम सिंह जी नूं बेनती करांगा कि आप जियां ने सिरों पाओ लैण दी बेनती प्रवान करनी ते साडे प्रबंधक जन बाबा जी नूं सिरों पाओ देण दी किरपालता करन। ते खालसा जी आओ जिक्र करा कलगीधर जी दा हो गया वचन, होवेगा एक पुत गुरु का लाल कहा। बोले सो निहाल, होवेगा एक पुत गुरु का लाल कहावेगा। लम्मा समा आनंदां दी पुरी ये परिवार उथे सेवा करदा रहा ते खालसा जी जदों अपने घर आ गए पिंड आलूवाल ते फिर कहंदे समा गुजरदा गया, समा गुजरदा गया। बैसाख बदी 15 सम्मत 1775 विक्रम। खालसा जी नानक शाही सम्मत 249 3 मई 1718 ईस्वी नूं इन्हां दे घर एक पुੱਤ ने जन्म लिया ते मापियां ने ना रखिया सरदार जस्सा सिंह।
ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਆਲੂਵਾਲ ਨਗਰ, ਉਹ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਦੀ 3 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਬਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮਾਂ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। 3 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ, 47,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੋਵੇ ਕੇਸ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 50। यह लालच तुरकन दियो, बहुत सिंघण पयो नास। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰ ਬਾਣ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ 1723 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਥਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਥਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਡਾਇਆ, ਪਾਲਿਆ, ਪੋਸ਼ਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰੀਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ। 1730 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਦਤੀਆ ਗੁਰਜ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਾ, ਇੱਕ ਦਤੀਆ ਤੇਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦਤੀਆ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੋਬ ਦੇ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੋਬ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾ
ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਆਓ ਢਾਡੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਹੋ 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 ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। 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 ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਉਹ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਾਰਦੇ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਬਲਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਊਗਾ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਯੋਧਿਆ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਯੋਧਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਨ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਨ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਘਰਾਣੀਆਂ। ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾਨੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਘਰਾਣੀਆਂ। ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਾਨੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ। ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਤੇਰਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਦਾਨੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ। ਪੂਜਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਜਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉੱਚੇ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ ਓ ਯੋਧਿਆ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋ ਉੱਚੇ ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰੱਖਣੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਝੂਲਣੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਝੂਲਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਝੂਲਣੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਏ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਗਰਾ ਸਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਜਾਓ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਛਾਉਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਮਾਉ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਘ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਵਾਬੀ। ਕੈਸਾ ਕਰਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਵਾਬੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਧਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੰਭ ਕਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੱਤਿਆਂ ਸਹਾਰੇ ਕੌਣ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲੜ ਗਏ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਜੇ ਖੜੇ ਹਾਕਮ ਡਰਾਉਂਦੇ ਯੋਧੇ ਕੌਣ ਜਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸੀ ਸਬਰਾਂ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਖੈਬਰ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ 3 ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਗਿਆਨੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੌਰ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਟਕੇ ਟਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਦੀਆਂ ਪੜਦਾਦੀਆਂ ਪੜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਗੋਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। ਆਏ ਕਿਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਈ, ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ, ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓ। ਆਓ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਸ਼ਈ, ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਗੱਜੇ? ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 5 ਲਕਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12, ਸਿੰਘਾਂ ਲੈਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਧਾਰਾਂ, ਫੇਰ ਧੂਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਭੰਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੜਾਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਂ, ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਗਰਜਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘ ਢਾਉਂਦੇ। ਐਦਾਂ ਨੇ 12 ਸਿੰਘ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਲਕਬ, ਚੌਥਾ ਲਕਬ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਕਾਂ ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 5ਵਾਂ ਲਕਬ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਫਰਕਦੇ ਡੋਲੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਜੁੱਸਾ ਕਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸਾ ਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆੰਤ ਯੋਧੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁ ਪਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਉਹਨੇ ਨੂਰਦੀਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 12,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1761 ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੈਦ ਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਯੋਧੇ ਹੋ ਗਏ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ, ਤਕੜ 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 ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਮਾਲੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆ ਗਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੜਤ ਤੋਂ ਚੜਤ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗੱਜਿਆ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ। ਭੱਜ ਗਈ ਉਬੈਦ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਬੈਦ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰੇ, ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਬੈਦ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੰਥ ਨੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ 5 ਫਰਵਰੀ 1762, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਗੱਜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਉਹਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਕਾਬਲ ਦਿਆ ਕੁੱਤਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਲ ਵੰਗਾਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਰੋੜ ਸਿੰਘੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 40,000 ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ। 30,000 ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, 5-5,000 ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੰਦਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ। कलगीधर ने कहा सी 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहा, क्योंकि कलगीधर ने खंडे दी धारों जन्म दे के साडा मोतो परे ला दिता डेरा, अमृत छका के अमर किता सानू हनेरे चो कढिया, खाया सवेरा फड़ाया हमेशा ली बाणी दा पल्ला ते बज्जर करेता तो बचना सिखाया, रख के तली दे उत्ते देगां दियां धारां ते नचना सिखाया। जे किते शांति विखाउणी भी पै जे सानू बंद 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 अपना कटाउणा भी आउंदा है, जे किते लोड़ पै जे वीरता दी बिना सिरां तो लड़के विखाउणा भी आउंदा है। एक कर दंदे खुंडियां रंबी दियां धारां धड़कदे नहीं कदे खोपर लाहुंदे, ले जे कोई खो के गैरां दे डोले रोटी दी बरकी भी मुंह विच नहीं पाउंदे, चढ़े आवे हिंद ते कोई नादर दा चाचा ए गैरां दियां लुट्टां रोकण नहीं बने मैली अखे जे कोई साडियां जमीनां वल वेखे फिर आ कसुन मोदी दियां दाड़ां ते ठोकण नहीं बनिया। ए पंथ जिउंदा रहा है, जिउंदा रहेगा, ए कड़कदा रहा है, कड़कदा रहेगा, ए कलियां तो कोमल पत्थरां तो करड़ा गड़कदा
ਖੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਜਗਾਂ ਚ ਮੰਗਲਾਂ ਚ ਰੋੜਾਂ ਚ ਰਕਾਂ ਚ ਮੰਜਰਾਂ ਚੱਠਾਂ ਚ ਗੜਿਆਂ ਚਮੀਆਂ ਸਰਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ ਚੜ ਕੇ ਦੋਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਹੱਟੇ ਨਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਂਬੜੀ ਨੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਨੀਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਆ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿੱਚਰ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖਜਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜੂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਬਈ ਉਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਔਖੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ 40,000 ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ। ਦਗੜ 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 ਕਰਦੇ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਵਿਰਾੜੀ ਘਾਟ 7 ਮਾਰਚ 1783 ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ 30,000 ਫੌਜ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ 30,000 ਬਣੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਗੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਆ 40,000 ਪੰਥ ਆਇਆ, ਆ ਘੋੜੇ ਆਇਆ, ਹਾਥੀ ਆਇਆ, ਆ 40,000 ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕੌਣ ਦਊ? ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਭਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪੀਰ ਰਸ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧੂਈ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਪੋਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਖ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਗ ਪਤੰਗੀਆਂ ਛੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਫੇਰ ਹਮ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਅਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਜੀਆਂਗੇ ਜੀਆਂਗੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਣ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾ ਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜਨੀਆਂ ਓਏ ਬੀੜ ਲਾ ਤੋਪਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਉਣ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਅਲਗੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ,
नहीं पिछे मुड़दा खालसा सिर उत्ते आके हो सिंगा दिल्ली करनी फतेह है तो से खड़का के हो दिल्ली करनी फतेह है तो से खड़का के दिल्ली करनी फतेह है तो से खड़का के हो ओ दिल्ली करनी फतेह है हाँ हो दिल्ली हो करनी फतेह है हो दिल्ली करनी फतेह है हो दिल्ली करनी फतेह है तो से खड़का के हो दिल्ली करनी फतेह है तो से खड़का के हो सिंगा मुगल राज दा रखना तख्ता पलटा के मुगल राज दा रखना तख्ता पलटा के मुगल राज दा रखना तख्ता पलटा के हो निशान चलाने केसरी हो निशान चलाने केसरी निशान चलाने केसरी ओ लाल किले थे जाके ओ लाल किले थे जाके ओ लाल किले थे जाके निशान चलाने केसरी हो निशान चलाने केसरी लाल किले थे जाके ओ निशान चलाने केसरी लाल किले थे जाके हो लांडरा वालिया सिक्की रखनी है शान बना के हो लांडरा वालिया सिक्की रखनी है शान बना के लांडरा वालिया सिक्की रखनी है शान बना के हो ओ लांडरा वालिया ओ सिक्खी रखनी है शान बना के हो लांडरा वालिया सिक्खी रखनी है शान बना के है शान बना के ओ शान बना के शान बना के शान बना के पंथ दा बहुत ही सत्कारयोग विद्वान इंटरनेशनल गोल्ड मैडलिस्ट कविश्री जथे जेड़े जथे दियां धुम्मां अज वर्ल्ड दे अंदर पै रही नौजवानां दे दिलां दी धड़कन बन चुके आ जिथे पंथ दे महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੈਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਥੇ ਸੋਹੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨ ਗਰਜ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਵਿਸ਼ਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਤੇ ਵੀਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਮਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਬੜਾ ਅਦਬ ਤੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ ਨਗਮਾ ਵੀਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਗਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨਗਮੇ ਦੀਆਂ ਧੂਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਗਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ 2-3 ਨਗਮੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਟਕਦੇ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ, ਅਣਖੀ ਕਦੇ ਅਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਦੇ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਜੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਸੌਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਝਟਕਦੇ ਉਹ ਝਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਆਸ਼ਕ ਸੂਰਮੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੂਲੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਦੀ, ਉਹ ਡੱਠੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿਓ, ਤੋਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਰੀਆ 40,000 ਦੀ ਫੌਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਲਕਾ ਗੰਜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੋਜ ਕਾਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾਬਪੁਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਲੱਭ ਲਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਤੇਗਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਕਾਹ ਜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸੰਘਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਖਾਰ ਵਗਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਚਰਨਾਹਟ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਰੱਤ ਮਿੱਝਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਰ ਚਲੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਗੜਗੜਾਈਆਂ ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਟਣਕੇ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਗੜ ਦਗੜੇ ਕੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਗੜ ਦਗੜੇ ਕੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਰ 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 ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੜਕ ਪਿੰਡ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੜਕ ਤੇਗਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਢੱਲੀਆਂ। ਚਟਕ ਹਾਏ ਦਾ ਲਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਚਟਕ ਹਾਏ ਦਾ ਲਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅਟਕ ਚੰਨ। ਲਬਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਲੀਆਂ। ਫੜ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਚੱਲੇ। ਧੜਕ ਧੜ ਉਹ ਛਾਤੀਆਂ ਸੀ ਫੜ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਣ ਤੇਗਾਂ ਵਰਦੇ ਤੀਰ, ਨੇਜੇ ਵਰਸ਼ੇ ਪਾਵਨ ਚੀਰ, ਤੇਜ ਕਟਾਰਾਂ ਬਿੰਨਣ ਹਿੱਕਾਂ ਬਹਿਰੀ। ਮਾਰਨ ਚੀਕਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਮਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮਾਲਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲਲਕਾਰ ਯੋਧਾ। ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਏ ਰੁਕ ਯੋਧੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਗੱਜਦੇ, ਜਿੰਦ ਸਬਾੜਿਆ ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਬਈ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਗੱਡੀ। ਸਿੰਘ ਅਜਮੇਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਿੰਘੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਫੌਜ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਕੌਣ ਨੇ? ਹਮ ਅਕਾਲੀ ਸਭ ਕੇ ਬਾਲੀ, ਹਮਾਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਮਜਬ ਕਾ ਜਦ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ। ਦੋ ਤਾਰਾ ਹੈ ਸ਼ਈ ਮਈ ਮਾਰ ਸਭ ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਸਲੋਤਰ ਫੜਿਆ। करारा है गगन मंडल में पुंगा हमारा, महाकाल रखवारा है। महाकाल रखवारा है। सिर पर मुक्त पर चक्कर आया अजब बुलारा है। नानक गुरु गोविंद सिंह जी तुदा के सीस हमारा है। लट पट फर्रे सज रहे शब्दन की भई झनकार। प्रगटे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिन सब कुल लिया उधार। जदों आए दिल्ली दे लाल किले दे कोल की वेखिया दरवाजे बंद। ते सिंह कहंदे जथेदार नूं, बाबे जस्सा सिंह आलूवालिए नूं कहंदे जथेदार जी किदां करिए, दरवाजे बंद ने। जथेदार जी कहंदे करना की आ, किले च दाखल होना। सिंह अपने रास्ते आप बनाया करते हैं। अमृतसर तो तुर के आ गए, दिल्ली आ गए,
ते हुण लाल किले च भी दाखिल होवांगे, क्योंकि एक वो है जो बदल जाते हैं जमाने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो है वो जमाने को बदल देते हैं, मर्द जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया सरदार गजिया कहंदा ਸਿੰਘੋ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੋਰੇ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੋਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਰੀ ਗੇਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਣਾਏ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨੇਜਿਆਂ ਪਰਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਮੋਰੇ, ਕੱਢੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ। ਕੇ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਾਗੜਦੰ ਕਾਤੀ ਕਟਾਰੀ ਕੜਾਕੰ ਤਾਗੜਦੰ ਤੀਰੰ ਤੁਕੰ ਤੜਾਕੰ ਤਾਗੜਦੰ ਬਾਗੜਦੰ ਬਾਜੇ ਤਾਗੜਦੰ ਗਾਜੀ ਮਹਾਂ ਗੱਜ ਗਾਜੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਹਾਓ ਖਿੱਚ ਮੰਡ ਸੂਰਮਾ अब जुजुर को दाओ सूरा सो पहचानिया जो जरा दीन का है तो पुरजा काट मरे कब होना छाड़ा खेत। उन्हें पड़िया का खंड बेहंडन खदल खंडन अतन मंडन बरपंडन दंडे खंडन तेज परचन के जोत मन पान प्रभंग सुख समता करन दुर्मत दरन किलविक हरन असरनन जय जय जग कारण सृष्टि उबारन मम प्रतपारन जाते गंग श्री जाते गंग के वैरी दियां फौजां सामने ਸਿੰਘਾਂ ने छड़े जकारे भी मारे ललकारे लाल किले अंदर जिवें गुरु गोबिंद सिंह दे लाल केसरी निशान चलाउंदे आ बलबलाओ। करके फतेह गुरु खालसे हो कोई दिन खेड ले मौजा मार ले वो तै भग जावना कंगना कट दिया। दिल्ली करके फतेह गुरु खालसे करके फतेह गुरु खालसे चले दिते लाल किले बल को पंथ दा बगेर सिंह सूरमा। आगू पंथ दा बगेर सिंह सूरमा, आगू पंथ दा बगेर सिंह सूरमा देखो फिरदे परवाह हाल दे जकारे गूंजदे। सोने हाल दे जकारे गूंजदे, सोने हाल दे जकारे गूंजदे गुरु खालसे दी चढ़दी कला हत्थां विच जो निशान सब केसरी बिच जो निशान सब केसरी रहे खालसे दी शान बता झंडा केसरी सिंघां ने आन गड्डिया। केसरी सिंघां ने आन गड्डिया लाल किले उत्ते दिता है चुला। राज खालसे दा अज तो है हो गया हो
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਸਜਾ ਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਗਰਾ ਸੁਣਾ ਯਾਦ ਰਬਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਗੇਲ ਸਿਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਹਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਤਕਦੀਰਾਂ ਉਹ ਮੌਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਪਗਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸ ਤੁਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਸਮਰੂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਕੜ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦਿੱਲੀਏ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਿੱਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ 4 ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਿਨਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 6 ਆਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 4000 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ 4000 ਫੌਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਏ ਆ ਤੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੰਢਾਏ ਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪਾਲੋ ਰਸੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈ ਜੋ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਰਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਲ ਬਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ
ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ, ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਤ ਡੁੱਲੀ। ਸੱਚਾ ਜੀ ਸੁਰਖਰੂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਆ ਸਾਡਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ 84 ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਚੜ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? 28 घंटे का मिशन है, भिंडरा वाले को गिरफ्तार कर लेंगे, भिंडरा वाले को गिरफ्तार कर लेंगे। पर होया कि गज्जे भिंडरा दा शेर उठे मर्द दलेर वेख ले पूरी फौज नु छड़वाती जिन्ना कंबड़ी पैदा किते ऐसे तू प्लेयर वेख ले थोड़ियां नासां चों कढवाया कि नहीं धुआं होई बाजां वाले दी मेर वेख ले। ओए थोनू फाटो कोलों अजे भी डर लगदा ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਵੈਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬੈਨ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਲੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤਕੜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਚ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੋ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਗ ਖੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਗ ਖੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਗੇ ਫੁੱਲ ਖੁਆਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੌਣ ਫੜੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵਗਦੇ ਆਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2014 ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਚੂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਚੂ ਦੇਸ਼। ਤੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਹੁਣ USA ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਮ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 100 ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ। ਤੇ ਤਾਈਓ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰੀ ਕੇਤਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਾਂਜ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੇਤਲੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰੇ ਘੜਦਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵੜਦਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਲੰਡਨ ਜਾ ਅਡਵੈਰ ਢਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਣ ਕੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੜਕੇ, ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਵੇਦਿਆ ਆਰਪੀ ਭੱਜੀ ਸੜਕੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੜਕੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਜੇਲਾਂ ਡੱਕਣ ਹਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਢ ਦੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਕੱਢ ਦੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਖੜ ਕੇ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਆ ਜਿੰਦ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਾ, ਸਿਰ ਕੁੱਕੇ ਕਾਲ ਗੰਡਾਸਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦ ਉੱਡ ਗਿਆ ਭੌਰ ਵਜੂਦ ਚੋਂ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਏ। ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਹੋਰਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਨਗਮਾ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨਗਮਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਨਗਮਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਣ ਵਾਰਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਣ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ।
ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਗਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਜੰਦ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਜੁਗਦੇ ਮੋਦੀਆ ਤੇਥੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਰਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਦੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਬਸ ਡਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹਸਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ, ਔਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਮੋਦੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ, ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ। ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਰੋਕਾਂ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਬਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ। ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਰੋਕਾਂ ਉਹ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਬਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਲਾਬਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ। ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜੁਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਮੋਦੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਕੀ ਮਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿੱਕੀ ਮਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਿੱਕੀ ਮਸੀ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਉਹ ਬਿੱਕੀ ਮਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿੱਕੀ ਮਸੀ ਵਾਲਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਕੀ ਮਸੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਂਡਰਾ ਵਾਲੇ ਆ ਬਦਲਾ ਇਹ ਲੰਡਨ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਮੋਦੀਆ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ
ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਸੋਹੀ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜਦਾ ਜੋ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਪੱਗ, ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਟੇ ਖੰਭ ਭਰੀ ਉਡਾਰੀ ਉਹ ਬਾਜ ਹੈ ਪੱਗ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੱਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਪੱਗ, ਖੁਦ ਫਟ ਕੇ ਟਕੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ ਹੈ ਪੱਗ, ਬਾਜ ਹੈ ਪੱਗ, ਕਿਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਠੋਕਰ ਸੱਚਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਪੱਗ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹ ਤਾਜ ਹੈ ਪੱਗ। ਆਓ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੀ ਆ ਸਰਦਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਕਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਗਾਂ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਰੋਬ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਲੱਖ ਟੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਨਾ ਸੀ ਝੁਕੀ ਕਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਨਾਈਆਂ ਮੂਰੇ ਬੈਠ ਝੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕੜੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੜ 'ਚ ਹੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਟੱਕੇ ਪਰ ਇਜੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਤੁੰਨੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਲਾ ਲੈਣ ਖੱਲਾਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਮੁੰਨੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਗਮਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਊ YouTube ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਨਗਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੱਗ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਨਵਾਂ ਨਗਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਤੱਕੋ ਜਰਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਉਤੇ ਕੋਈ। ਟੋਪੀ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰ ਪੱਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਹੋ ओ हीरा कोहे नूर जिहा, हीरा कोहे नूर जिहा जिमें मिलदा नहीं जग उत्ते कोई। हो टोपी भावें सोने दी ले ला, हो टोपी भावें सोने दी ले ला पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। हो टोपी भावें सोने दी ले ला पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। हो टोपी भावें सोने दी ले ला पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। मुछ जजदी भी नहीं, दाढ़ी बिना कुंडी मुछ जजदी भी नहीं। शेर कदों सजदे ने कोल जाके नाई। और रीस साडी नहीं होनी तेथों बल्लिया, साडी नहीं होनी तेथों बल्लिया। पानी अग दा मुकाबला नहीं कोई। ओ टोपी भावें सोने दी ले ला, ओ टोपी भावें सोने दी ले ला पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। ओ टोपी भावें सोने दी ले ला पर पग दा मुकाबला नहीं कोई, पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। हो पर पग दा मुकाबला नहीं कोई। हाँ हो ਐਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਓ। ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਡਿੰਪਲ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲਵਾ ਟੀਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ, ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਆ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।